पंजाब च उन्होंने केजरीवाल आम आदमी पार्टी बी टीम RSS की, भावें वो मोदी ने अमित शाह ने उन्होंने खालिस्तानी बनाया जी, उन्होंने तो पैसे ले उहदे नाल इलैक्शन रन हुई नैगेटिविटी कर, पर हर एक नूं पता है कि केजरीवाल की लॉयल्टी। हुण पंजाब च बीजेपी सीधे तौर पर गड़बड़ कर 60-70 अपने खड़े किए हुए हैं। सीधे आउंदी सीधा नज़र आना से भी इन्हां कोल तां कदे 14-15 तो ज़्यादा सीटां ही नहीं सी उदों अकालियां नाल हुंदे सी। सो उन्होंने कहा भी इनू इवें रखो भी पंजाब च इन्हां नूं जिता दिओ। ये सारे चैनल उन्हां दे ही ने, अंबानियां अडानियां मोदियां जिन्हों गोदी मीडिया कहा जाता है, और उन्होंने पंजाब दे विच आप नूं एब्सोलूट मेजोरिटी दिती है। वेव चल रही है समाजवादी पार्टी की, तो हुण एग्जिट पोल सारे ही दिखा रहे हैं जी योगी तो जित ही जित है। उत्तराखंड च क्योंकि बननी उत्थे भी बीजेपी, उत्थे दिखाता जी कांग्रेस नाल बड़ा गह गच मुकाबला है। बाकी मणिपुर गोवा उत्ते जी सैफरन वेव। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करांगे कि यूपी पंजाब उत्तराखंड गोवा ਅਤੇ मणिपुर ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ बीजेपी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ बढ़त दी जा रही है। हालांकि सारे पासे बीजेपी के खिलाफ एक लहर सी, हुण नतीजियां विच EVM मशीनां दा कमाल देखण नूं मिलेगा। इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, सब तो पहलां तां असीं पंजाब दे हवाले नाल इह गल करिए कि फतेहगढ़ साहब जिथे दीप सिद्धू की याद दे विच अंतिम अरदास हुई सी, उस इकट्ठ तो बाद बहुत वड्डा इकट्ठ बरगाड़ी विखे जिथे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने, जिथे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दीयां घटनावां नूं लै के मोर्चा चल रहा है, उत्थे उन्होंने दीप सिद्धू की याद दे विच जिहड़ा समागम रखिया सी, और बहुत वड्डी गैदरिंग सी। और जे तुसीं उत्थों दे उन्हां दे नैशनल मीडिया जां दूसरे नूं देखो, उन्होंने तो बिल्कुल इग्नोर किया। TV 84 ने जिन्नी क सानूं उन्हां दा लिंक मिलिया, जिन्नी क कवरेज हो सकी, कुछ इंटरप्टेड भी सी, लेकिन मान साहब की स्पीच और दूसरी TV 84 के वैबसाइट पर देखी जा सकती है। सो इस चों एक मैसेज फिर यह गया कि पंजाब की जवानी डायरैक्शन की भाल च है, वो डायरैक्शन लभ रहे हैं। और ये भी सामने आया कि जिवें दीप सिद्धू जिन्हां ने वारस पंजाब दे जथेबंदी बनाई सी, उन्हां दी थां वो दुनिया तो तुर गए वीर अमृतपाल सिंह, जिहड़े शायद दुबई बेस्ड ने, और उस तो पहलां इस सारी टीम का वो बड़ा अहम हिस्सा सन। उन्हां नूं जिहड़ी है अगों सेवा दी गई है। मेरी कदे उन्हां नाल राबता तो नहीं होया, लेकिन अमृतपाल सिंह नौजवान यंग मैन, उन्हां दा जिहड़ा इंटरव्यू 20-22 मिनट का TV 84 ने चलाया, वो मैं सुनिया, तो उस चों मैनूं बहुत पॉजिटिविटी नज़र आई कि उन्हां दे कोल एक विजन है, जिवें दीप सिद्धू के हवाले नाल सी कि भी एक विजन है। बाकी तुहाडे निजी जीवन च की घाटा ने, कित्थे की है, ये नाल नाल जदों तुसीं इस रस्ते ते तुरदे हो गुरु वाल मूँह करके, तो फिर जिवें भाई गुरदास जी याद दहानी करवांदे ने कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। जे तुहाडी नीयत साफ है, जे तुहाडे अंदर ईमानदारी है, और तुसी बेशक तुहाडी जिंदगी च असीं सारे गुनाहगार हैं। कौन ये हथ खड़ा करके कह सकता है कि उन्हें जिंदगी च गुनाह नहीं किया? असीं सारे पापी हैं, किसी का पता है, किसी का नहीं पता, किसी ने लुकोए हुए ने, रब तो जानदा है। और जिवें साडे मेरे लिए हमेशा ही एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर भी होंदे ने अशफाक अहमद साहब, पाकिस्तान के बहुत वड्डे जिहड़े ने, जिहड़े इस कड़ले अदब के फील्ड दे विच ही नहीं, कला दे ड्रामे दे, पर एक बहुत वड्डे स्पिरिचुअलिस्ट। तो उन्होंने एक गल जदों ये कहनी, उन्होंने कहना भी ये नहीं है कि भी साडे सारे असी हाँ ही गुनाहगार, पर किसी दे गुनाह नूं जां किसी दे दियां गलतियां नूं उजागर भी नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहना भी जदों असी किसी दे गुनाह जग जार करते हैं, तो जे साडे कोई कर दे, तो उन्होंने कहते भी जे अल्लाह सब दे उत्ते पर्दा रखदा है, जान के भी वो सानू
ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸਾ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਸੀਜ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਲੀਗਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 47 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇ ਗਏ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਂਦੀ ਆਪ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਐਵਰੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਢੋਲ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਢੋਲ 'ਚ ਛਿੰਝ ਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਿੰਝ ਛੁੰਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੰਗਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਜਿੱਤੇਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਢੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਵੀ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ। ਅਜੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਕਸੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬੈਲਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਿਣੀਆਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਦੂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਔਰ ਗੋਆ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਫੇਅਰ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਐਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਭਗਵਾਨ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਭਗਵਾਨ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ 2014 'ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ EVM, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਡ ਘਮਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ 2% ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਔਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਵੇਵ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ B ਟੀਮ RSS ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਨ ਹੋਈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BJP ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰ 60-70 ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੇ 14-15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, 80-85 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, 2024 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਯੋਗੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ 15-20 ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ 20 ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ BJP, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿ-ਗਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਸੈਫਰਨ ਵੇਵ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੋਲ ਸਰਵੇ? ABP ਨਿਊਜ਼, ETG ਰਿਸਰਚ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਨਿਊਜ਼ X, ਰਿਪਬਲਿਕ TV, ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ, ਔਰ ਪੋਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਮੋਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 60 ਤੋਂ 65 ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 90 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ 2-4 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਫੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਿਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਿਟਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ BJP ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 250 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਤੋਂ 32 ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 32 ਤੋਂ। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿ-ਗਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੀਪੁਰ ਔਰ ਗੋਆ 'ਚ ਤਾਂ BJP ਦੀ ਵੇਵ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ 8 ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਬੰਮ ਬੰਮ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੀ ਨਗਰੀ में एक और भोला आया, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਮ ਬੰਮ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।